Good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the class of Business Management. We are doing unit number 2, and today we are going to start unit number 2, part number B, material receiving and inspection of goods. Okay, so in our previous lecture, we have completed part number A, that is unit number 2, part number A, material purchase. Okay, so from today onwards we are going to start our unit number 2, part number B. Okay, as you all know, this unit is divided into two parts. Part number A is of material purchase that we have already completed in our previous lecture, and today we are going to continue with part number B, that is material receiving and inspection of goods. Okay, so this is the part number 1 on introduction and meaning of material receiving. Okay, so this unit is divided into two parts. We are going to start with part number B, material receiving and inspection of goods. In that we are doing introduction and meaning of material receiving. Okay, so I hope you all are making lecture notes every day. Okay, and at the end of the unit I am going to provide PDF material. Okay, so keep making notes of every lectures so that you can remember with topic wise. Okay, I hope you all are referring all the videos on all the topics. If you have not referred any of the video lecture, please check the playlist of elective BM4 inventory management where all videos are available. Okay, so let's start with today's topic, that is introduction and meaning of material receiving. Okay, so in our previous lecture we have understood the entire process of material purchase, how one manufacturing company is going to purchase its raw material. So we have understood the entire process of purchasing of raw material. Okay, so purchasing of raw material, it starts with recognition of the need and ends with closing of the bill, or we can say closing of the order. Okay, so મટીરિયલ પરચેસ પ્રોસેસ ઇઝ સ્ટાર્ટ્સ વિથ રેકોગ્નિશન ઓફ નીડ. કેટલી જરૂરિયાત છે, કેટલી નીડ છે મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીને રો મટીરિયલની. ઓકે, તો ત્યાંથી પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થાય છે રો મટીરિયલ પરચેઝની. ઓકે, અને એન્ડ ક્યાં થાય છે પ્રોસેસ? ક્લોઝિંગ ઓફ ધ ઓર્ડર. એ ઓર્ડર ક્યારે ક્લોઝ થશે? જ્યારે રો મટીરિયલ પરચેઝ થશે. કંપની, મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની જ્યારે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરશે અને ફાઇનલી એ ઓર્ડર છે એ સપ્લાયર પાસેથી રિસીવ થશે. જેટલો રો મટીરિયલનો કંપનીએ ઓર્ડર આપેલો છે એટલો સપ્લાયર પાસેથી જ્યારે રિસીવ કરશે કંપની, ત્યારે કંપની પોતાનો ઓર્ડર છે એ ક્લોઝ કરશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ આફ્ટર મટીરિયલ પરચેઝ. The next step is material receiving. How to receive material, how to inspect those material. ઇન્સ્પેક્શન કરવું જરૂરી છે ને. જેવી ક્વોલિટી જોઈએ છે કંપનીને એવી ક્વોલિટીનું રો મટીરિયલ પરચેસ કરેલું છે કંપનીએ, અને જેવી ક્વોલિટીનું કંપનીને રો મટીરિયલ જોઈએ છે એ જ પ્રમાણે સપ્લાયરે આપણને સપ્લાય કરેલું છે કે નહીં એ તો ચેક કરવું ને. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્સ્પેક્શન. કે જે કંપનીએ ઓર્ડર આપેલો હતો જેટલી ક્વોન્ટિટીનો, જેવી ક્વોલિટીનો એટલું જ આપણને રિસીવ થયેલું છે એકચ્યુઅલમાં. ઓકે, સો એ ફાઇન્ડ કરવું, દેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્સ્પેક્શન ઓફ રો મટીરિયલ. Okay, so in a small and medium sized manufacturing concerns, the functions of receipt and inspection of materials are to be performed by the stores department or the stores keeper. Okay, so material receiving and inspection kon kare? Who does all these functions? Of course, stores department.
હવે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એ મટીરિયલ જે કાંઈ ઓર્ડર આપેલો હોય એ જ્યારે સપ્લાય થાય, ધેટ મીન્સ જ્યારે સપ્લાયર ઓર્ડર આપેલો છે એ સપ્લાય કરે ત્યારે સ્ટોર ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ મટીરિયલને રિસીવ કરશે અને મટીરિયલને ચેક કરશે કે જે પ્રમાણે કંપનીએ ઓર્ડર આપેલો હતો એ પ્રમાણે સપ્લાયરે સપ્લાય કરેલું છે કે નહીં રો મટીરિયલ. ઓકે, સો ઇટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ. પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ જ્યારે પરચેઝ ઓર્ડર આપે છે સપ્લાયરને, એમાં મટીરિયલ રિક્વિઝિશન ફોર્મ ફિલઅપ કરવામાં આવે છે. ઓકે, સો મટીરિયલ રિક્વિઝિશન ફોર્મમાં જેટલી ક્વોન્ટિટી લખેલી હતી, જેવી ક્વોલિટીનું રો મટીરિયલ લખેલું હતું, જેટલા યુનિટ્સ લખેલા હતા, એ પછી મટીરિયલ રિક્વિઝિશન ફોર્મમાંથી પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે પરચેઝ ઓર્ડર આપશે સપ્લાયર્સને. પછી સપ્લાયર્સ પાસે જે પરચેઝ ઓર્ડર આવે છે, જેટલી ક્વોન્ટિટીનો, જેટલા ટાઈપ્સના રો મટીરિયલ્સનો, જેવી ક્વોલિટીનો, એ પ્રમાણે સપ્લાયર એ ક્વોલિટીનો રો મટીરિયલ જે કાંઈ રિક્વાયર્ડ ક્વોન્ટિટીનું છે એ કંપનીને સપ્લાય કરશે જ્યારે કંપનીએ એને રિક્વાયરમેન્ટ કરી હશે ત્યારે. ધેટ મીન્સ કંપનીએ રિક્વાયર્ડ ડેટ લખવાની હતી. આપણે મટીરિયલ રિક્વિઝિશન ફોર્મ સમજતા હતા ત્યારે રિક્વિઝિશન ડેટ ઓર વી કેન સે ઓર્ડર રિસીવિંગ ડેટ, કંપનીને ક્યારે ઓર્ડર જોઈએ છે, ધેટ મીન્સ કંપનીને ક્યારે ડિલિવરી જોઈએ છે રો મટીરિયલની, એની ડેટ લખવાની હતી. ઓકે, સો સપોઝ કંપનીએ ડેટ આપેલી હોય 10th March 2021, ધેટ મીન્સ 10th March 2021 સુધીમાં કંપનીને મટીરિયલ છે એ સપ્લાય થઈ જવું જોઈએ. ધેટ મીન્સ કંપનીને, મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીને સપ્લાયર પાસેથી રો મટીરિયલ ડિલિવર થઈ જવું જોઈએ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ ડિલિવરી ડેટ. ઓકે, સો એ ડિલિવરી ડેટના દિવસે, ધેટ મીન્સ વેન કંપની ઇઝ રિક્વાયરિંગ, એઝ એન્ડ વેન, જ્યારે કંપની રિક્વાયરમેન્ટ છે, જ્યારે કંપનીને રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યારે મટીરિયલ રિસીવ થાય છે કે નહીં, જે ક્વોન્ટિટીમાં કંપનીએ પરચેઝ ઓર્ડર આપેલો હતો એ જ ક્વોન્ટિટીમાં સપ્લાયર આપણને સપ્લાય કરે છે કે નહીં, દેન જે ક્વોલિટી કંપનીએ ડિમાન્ડ કરેલી હતી એ ક્વોલિટીનું રો મટીરિયલ કંપનીને રિસીવ થાય છે કે નહીં, જે યુનિટ્સ કંપનીએ મેન્શન કરેલા હતા પરચેઝ ઓર્ડરમાં એ પ્રમાણે રો મટીરિયલ છે એ રિસીવ થયેલું છે કે નહીં. પછી ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવે કે ક્યાંક બોક્સ કે જે કાંઈ એવી ઘણીવાર મટીરિયલ હોય એ વેરી સેન્સિટિવ હોય, વેધર સેન્સિટિવ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ ફૂડ ગ્રેઇન્સ, wheat, rice, they are weather sensitive products. સો ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ફૂડ પ્રોસેસિંગ કંપની હોય અથવા ફૂડ મેકિંગ કંપનીઝ હોય, એને ફૂડ ગ્રેઇન્સનો ઓર્ડર આપેલો હોય પરચેઝ કરવાનો, બિકોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ કંપની ઇઝ મેકિંગ બિસ્કિટ્સ, સો બિસ્કિટ્સ બનાવવા માટે એને વીટ જોઈએ, સો એ વીટનો ફ્લોર જોઈએ. ઓકે, સો વીટના ફ્લોરનું જ્યારે કંપની પરચેઝ ઓર્ડર આપે છે કોઈ સપ્લાયરને કે અમને 10th March 2021ના દિવસે અમને ફોર એક્ઝામ્પલ 100 kilograms ઓફ વીટ ફ્લોરની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, સો જ્યારે કંપનીને રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યારે એ વીટ ફ્લોર સપ્લાય થાય છે કે નહીં, જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં કંપનીએ ઓર્ડર આપેલો છે, દેટ મીન્સ 100 kgs, એટલો એકચ્યુઅલમાં સપ્લાય થયેલો છે કે નહીં, બિકોઝ એમાં કંઈક પ્લસ માઇનસ થશે તો કંપનીને ખ્યાલ આવશે કે સપ્લાયરને રીઓર્ડર આપવો. ધેટ મીન્સ સપ્લાયરને ઇન્ફોર્મ તો કરવું જોઈએ ને કે 100 kgsનો અમે પરચેઝ ઓર્ડર આપેલો હતો, એની સામે તમે ઓનલી 90 kgs જ અમને સપ્લાય કરેલો છે વીટ ફ્લોર. ઓકે, સો એમાં કાંઈ ડેવિએશન આવશે તો કંપનીને ઇન્ફોર્મ કરવું જોઈએ સપ્લાયરને. દેર ઇઝ અ ડેવિએશન ઇન પરચેઝ, દેર ઇઝ અ ડેવિએશન બિટવીન પરચેઝ ઓર્ડર એન્ડ રિસીવિંગ ઓર્ડર. ઓકે, પછી જે ક્વોલિટીનો વીટ ફ્લોર કંપનીએ ડિમાન્ડ કરેલો છે એ જ ક્વોલિટીનો કંપનીને મળેલો છે કે નહીં એ પણ જોવું જોઈએ. સો દેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્સ્પેક્શન ઓફ રો મટીરિયલ. પછી
કંઈ વેધર ચેન્જીસના લીધે એ વીટ ફ્લોરમાં કંઈ ક્વોલિટી ચેન્જ નથી થઈ ને, એ પણ ઇન્સ્પેક્શન કરવું જોઈએ. ઓકે, સો આ બધી પ્રોસેસ થાય છે એ આફ્ટર પરચેઝિંગ. દેટ મીન્સ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કંપની છે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવાનો ઓર્ડર આપે છે સપ્લાયર્સને. એ આપણે પાર્ટ નંબર એમાં શીખેલું હતું. પાર્ટ નંબર એ, મટીરિયલ પરચેઝ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની is giving order to supplier for making a purchase of raw material. The second one is, that is part number B, that means material receiving. કંપનીએ ઓર્ડર આપી દીધેલો છે સપ્લાયરને, પછી એ સપ્લાયર છે જેટલી ક્વોન્ટિટીનો જેટલી ક્વોલિટીનો કંપનીએ ડિમાન્ડ કરેલો હોય રો મટીરિયલનો ઓર્ડર, એ પ્રમાણે સપ્લાયર છે એ ડિલિવરી આપશે કંપનીને એટલા રો મટીરિયલની. ઓકે, સો જ્યારે રો મટીરિયલ કંપની રિસીવ કરે છે ત્યારે કંપનીએ ચેક કરવું જોઈએ કે આપણે જે ટાઈપનો ઓર્ડર આપેલો હતો, જેટલી ડિટેલ્સનો ઓર્ડર આપેલો હતો, એ ડિટેલ્સના અકોર્ડિંગ બધો ઓર્ડર રિસીવ થયેલો છે કે નહીં તે ચેક કરવું. દેટ ઇઝ નોન એઝ મટીરિયલ રિસીવિંગ એન્ડ ઇન્સ્પેક્શન. ઓકે, સો સ્મોલ કંપની હોય કે બિગ કંપની હોય, એને જે રો મટીરિયલનો ઓર્ડર આપેલો છે એ એકચ્યુઅલમાં જ્યારે રો મટીરિયલ રિસીવ થાય છે કંપની પાસે ત્યારે તેને ચેક કરવું જોઈએ કે વેધર ધ રો મટીરિયલ ઇઝ અકોર્ડિંગ ટુ પરચેઝ ઓર્ડર ઓર નોટ. પરચેઝ ઓર્ડરમાં 100 kgs ઓફ વીટ ફ્લોર લખેલો હોય ને એકચ્યુઅલમાં કંપનીને જ્યારે વીટ ફ્લોર આવે છે ત્યારે કંપની વેઇટ કરે છે વીટ ફ્લોરનું, ત્યારે 90 kgs જ નીકળે છે. ઓકે, સો મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીને ખ્યાલ આવે કે સપ્લાયરને ઇન્ફોર્મ કરવાનું કે વી હેવ ગિવન ધ ઓર્ડર ફોર 100 kgs. ઓકે, but in case of large manufacturing concerns, generally a separate receiving department is set up. The receiving department has the following functions to perform. કે સ્મોલ કંપની હોય ત્યાં તો સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય કે વેરહાઉસ હોય, ત્યાં જ તેના સ્ટાફ હોય એ મટીરિયલ રિસીવ કરે અને મટીરિયલનું ઇન્સ્પેક્શન કરે. ઓકે, પણ લાર્જ કંપનીઝ હોય કે ને લાર્જ અમાઉન્ટમાં મટીરિયલ હોય એ પરચેઝ કરેલું હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોકા કોલા કંપની છે, એને જ્યારે રો મટીરિયલ પરચેસ કરવું હોય તો એ હ્યુજ બલ્કમાં પરચેસ કરશે. હવે બલ્કમાં રો મટીરિયલ પરચેસ કરે છે તો એ બધો બલ્ક છે એ રિસીવ કરવો અને એ બધો બલ્ક રિસીવ કરીને ક્વોલિટી ચેક કરવી, ઇન્સ્પેક્શન કરવું, દેટ ઇઝ અ વેરી બિગ ટફ ટાસ્ક. સો એના માટે એક સેપરેટ રિસીવિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ રાખેલું હોય કે એ ડિપાર્ટમેન્ટનું વર્ક, એ ડિપાર્ટમેન્ટનું ફંક્શન જ એ છે કે મટીરિયલને રિસીવ કરીને મટીરિયલને ઇન્સ્પેક્શન કરવું, કે રો મટીરિયલની જેટલી ક્વોલિટી છે એ ચેક કરવી, ક્વોન્ટિટી ચેક કરવી કે જે પ્રમાણે પરચેઝ ઓર્ડર આપેલો હતો એ પ્રમાણે રિસીવ થયેલો છે કે નહીં. સો દેટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ રિસીવિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ. ઓકે, so materials ordered are supplied to the receiving department, which is required to unpack the goods and is also required to verify the same with the help of 3 things. First one is the copy of the purchase order. Okay, so receiving department છે એ શું કરશે? બેઝિકલી unpack the goods. For example, કંપની ઇઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ બિસ્કિટ્સ. હવે કંપનીએ વીટ ફ્લોર 100 kgs ઓફ વીટ ફ્લોરનો ઓર્ડર આપેલો છે સપ્લાયર્સને. એની સાથે કંપનીએ ફોર એક્ઝામ્પલ 50 kgs ઓફ મેદા એનો પણ ઓર્ડર આપેલો છે કંપનીએ. ઓકે, સો એ જ્યારે રિસીવ થશે એઝ પર મેન્શન ડેટ, એ ડેટના જ્યારે સપ્લાયર છે ડિલિવરી આપશે અને કંપની જ્યારે રિસીવ કરશે બધા રો મટીરિયલ, ધેટ મીન્સ 100 kgs ઓફ વીટ ફ્લોર એન્ડ 50 kgs ઓફ મેદા. સો એ જ્યારે રિસીવ થશે ત્યારે છે કંપની ચેક કરશે વેધર ધ વીટ ફ્લોર ઇઝ અકોર્ડિંગ ટુ ધ ક્વોન્ટિટી. ક્વોન્ટિટી મીન્સ 100 kgs છે કે નહીં, એને અનપેક કરશે. દેટ મીન્સ જે કાંઈ ફોર એક્ઝામ્પલ ટ્રક બાય ટ્રક
મટીરિયલ રિસીવ થાય છે, ટ્રકમાં મટીરિયલ આવે છે, પછી એ ટ્રકને અનલોડ કરશે, એ 100 kgs ઓફ વ્હીટ ફ્લોર અને 50 kgs ઓફ મેદા છે એ રિસીવ કરશે, પછી ચેક કરશે વેધર ધ વ્હીટ ફ્લોર વેઇટ ઇઝ 100 kgs ઓર નોટ, વેધર મેદા ઇઝ ઓફ 50 kgs ઓર નોટ. ઓકે, સો એ બધું ચેક કરશે. પછી ચેક કરશે કે જે ક્વોલિટીનો કંપનીએ વ્હીટ ફ્લોર એન્ડ મેદા ફ્લોર બંને જે પરચેઝ ઓર્ડર આપેલો હતો, જે ક્વોલિટી પ્રમાણે કંપનીને ફ્લોર જોઈતો હતો એ ફૂડ ગ્રેડની ક્વોલિટી છે કે નહીં. પછી એવું પણ બને કે સપ્લાયરે તો પ્રોપરલી પેક કરીને વ્હીટ ફ્લોર એન્ડ મેદા એ સપ્લાય કરેલો હોય, પણ રસ્તામાં ક્યાંય વેધર ચેન્જ થાય અને અચાનક રેઇનિંગ સિઝન આવી જાય અથવા વરસાદ આવે તો ઘણીવાર જે રો મટીરિયલ હોય એ બગડી જતું હોય. ઓકે, સો એ પણ ચેક કરવું જોઈએ કે વેધરના લીધે કાંઈ ક્વોલિટીમાં ફેરફાર થયો છે કે નહીં. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્સ્પેક્શન. ઓકે, સો રિસીવિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એને આ બધા ફંક્શન્સ કરવાના હોય છે. ઓકે, સો રિસીવિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ આ બધા ફંક્શન્સ કઈ રીતે કરે છે? ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ વેરીફાઈ. કંપનીએ વેરીફાઈ કરવું જોઈએ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ વિથ ધ કોપી ઓફ ધ પરચેઝ ઓર્ડર, કે જ્યારે કંપનીએ પરચેઝ ઓર્ડર આપેલો હોય સપ્લાયરને ત્યારે એમાં મેન્શન કરેલું હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ 100 kgs ઓફ વ્હીટ ફ્લોર, 50 kgs ઓફ મેદા. ઓકે, સો એને ફાઇન્ડ કરવાનું છે કે વેધર 100 kgs ઓફ વ્હીટ ફ્લોર વી હેવ રિસીવ્ડ ઓર નોટ, વેધર 50 kgs ઓફ મેદા ફ્લોર વી હેવ રિસીવ્ડ ઓર નોટ. ઓકે, જેટલું લિસ્ટ આપેલું હોય મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીએ રો મટીરિયલ્સનું એ લિસ્ટ ચેક કરવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, બિસ્કિટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીએ 100 kgs ઓફ વ્હીટ ફ્લોર, 50 kgs ઓફ મેદા એન્ડ 30 kgs ઓફ ફ્લેવર્સ, બિસ્કિટ ફ્લેવર્સ, ફૂડ ગ્રેડ ફ્લેવર્સ એનો ઓર્ડર આપેલો છે. ઓકે, સો ટોટલ ઇઝ 180 kgs ઓફ રો મટીરિયલ. સો આ રીતે ઓર્ડર આપેલો છે કોઈ સપ્લાયરને. હવે સપ્લાયર છે એ રો મટીરિયલની ડિલિવરી આપે છે ઓન ધ ડેટ, ઓન ધ મેન્શન ડેટ. ઓકે, ત્યારે કંપનીનો રિસીવિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે રિસીવ કરે છે મટીરિયલ અને ચેક કરે છે, પરચેઝ ઓર્ડરની સાથે મેચ કરે છે. પરચેઝ ઓર્ડર ફોર એક્ઝામ્પલ આ રીતે આપેલો હોય કે 100 kgs ઓફ વ્હીટ ફ્લોર, 50 kgs ઓફ મેદા ફ્લોર એન્ડ 30 kgs ઓફ બિસ્કિટ ફ્લેવર્સ. ઓકે, સો ચેક કરશે કંપની કે આ અકોર્ડિંગ કંપનીને મટીરિયલ રિસીવ થયેલું છે કે નહીં. ઓકે, સો company is verifying all the details with the copy of the purchase order. જે પ્રમાણે કંપનીએ પરચેઝ ઓર્ડર આપેલો હતો એ જ ક્વોન્ટિટીમાં એ જ ક્વોલિટીનું રો મટીરિયલ કંપનીને રિસીવ થયેલું છે કે નહીં એ વેરીફાઈ કરવું રિક્વાયર્ડ છે. સેકન્ડ વન ઇઝ ડિલિવરી ચલાન રિસીવ્ડ ફ્રોમ ધ ટ્રાન્સપોર્ટ એજન્સી ઓર ધ સપ્લાયર. પછી જ્યારે કંપની મટીરિયલ રિસીવ કરે છે એ તો કંઈક ટ્રકથી ઓર બસથી ઓર ટ્રેનથી ઓર બાય એર, દેટ મીન્સ બાય ફ્લાઇટથી આવતું હશે, ઓર બાય એની ઓફ ધ શિપથી આવે, દેન ફ્લાઇટથી આવે મટીરિયલ. ઓકે, કોઈ કંપની હોય મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની, એવું બને કે એનું રો મટીરિયલ છે એ આપણી કન્ટ્રીમાં અવેલેબલ ના હોય, ક્યાંક અબ્રોડથી ઓર ફોરેનથી એનું મટીરિયલ પરચેઝ કરવું પડતું હોય. ઓકે, સો એવું મટીરિયલ છે એ બાય એર આવતું હોય, દેટ મીન્સ ફ્લાઇટથી આવતું હોય. ઓકે, સો એ ફ્લાઇટની જે કાંઈ ટિકિટ્સ હોય ઓર ચલાન્સ હોય એ જોઈએ બાય અ પ્રૂફ, એનું પ્રૂફ મળે એ માટે કે અમને મટીરિયલ રિસીવ થઈ ગયેલું છે. જનરલી ટ્રક માટે ચલાણ યુઝ થતું હોય. ચલાણ મીન્સ કે કંપનીએ બિલ જે કાંઈ ટ્રકથી ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં સપ્લાયરે રો મટીરિયલ મોકલેલું છે એનું ચલાણ, ધેટ મીન્સ બિલ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન, એ એક પ્રૂફ છે કે કંપનીને રો મટીરિયલ છે એ રિસીવ થઈ ગયેલું છે. ઓકે, સો
ફોર એક્ઝામ્પલ એબીસી કંપનીને આપણે ઓર્ડર આપેલો છે, ઓકે, અને એબીસી કંપની છે, ફોર એક્ઝામ્પલ વી આર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની એન્ડ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી કંપનીનું નામ છે XYZ કંપની, ઓકે, અને આપણે એબીસી કંપનીને ઓર્ડર આપેલો છે ફોર વેરિયસ રો મટીરિયલ્સ, ઓકે, અને એબીસી કંપની છે, ફોર એક્ઝામ્પલ વી આર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની ઓફ ગુજરાત, આપણે ગુજરાતમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ છીએ, અને આપણે જે રો મટીરિયલ પરચેસ કરેલું છે એ ફોર એક્ઝામ્પલ મધ્યપ્રદેશની કંપની પાસેથી કરેલું છે. સો મધ્યપ્રદેશથી ગુજરાત છે એ રો મટીરિયલ આવશે બાય ટ્રક ઓર બાય બસ ઓર બાય ટ્રેન ઓર બાય ફ્લાઇટ ઓર બાય શિપ, ઓકે. સો જે રીતે મટીરિયલ આવે છે એનું જે કાંઈ ટ્રાન્સપોર્ટેશનનું બિલ હોય તેને કહેવાય ચલાણ, ઓકે. ફોર એક્ઝામ્પલ બાય ટ્રક આવેલું છે, સો ટ્રક છે એ મધ્યપ્રદેશથી લઈને ગુજરાત આવશે, અથવા જ્યાં આપણો મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ હોય અથવા જ્યાં કંપનીનું વેરહાઉસ હોય ત્યાં પહોંચશે. ત્યાં પહોંચીને ટ્રકના જે કાંઈ ડ્રાઈવર હોય ઓર સપ્લાયર હોય ઓર ટ્રાન્સપોર્ટેશન કંપની હોય એક ચલાણ ઇસ્યુ કરશે કે મધ્યપ્રદેશથી લઈને ગુજરાત આવવાનું કેટલું ભાડું થયું, દેટ મીન્સ ચલાણ, ઓકે, કેટલું ટ્રાન્સપોર્ટેશનનું બિલ થયું. સો એ ટ્રાન્સપોર્ટેશનનું બિલ એક પ્રૂફ છે કે કંપનીએ મટીરિયલ રિસીવ કરેલું છે, કે જ્યાં કંપનીને રો મટીરિયલ પહોંચાડવું જોઈએ ત્યાં પહોંચી ગયેલું છે, ત્યાં સપ્લાય થઈ ગયેલું છે, ઓકે. સો એ ડિલિવરી ચલાણમાં બધું મેન્શન કરેલું હોય કે ક્યાંથી રો મટીરિયલ આવે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ડિલિવર્ડ બાય એબીસી કંપની લિમિટેડ ફ્રોમ મધ્યપ્રદેશ, ત્યાંથી, દેટ મીન્સ ડિલિવરી ટાઈમ, ડિસ્પેચ ટાઈમ લખેલો હોય એ ચલાણમાં કે ત્યાંથી કયા ટાઈમે કયા ડેટના રો મટીરિયલ છે ડિસ્પેચ થયેલું હતું, દેટ મીન્સ મધ્યપ્રદેશથી ફોર એક્ઝામ્પલ 8 માર્ચ 2021ના દિવસે રો મટીરિયલ છે ઇસ્યુ થયેલું હોય, દેટ મીન્સ ટ્રકમાં લોડ થયેલું હોય ને પછી 8 માર્ચેથી નીકળીને આપણી કંપની જે ગુજરાતમાં છે ત્યારે 10th માર્ચ 2021ના દિવસે પહોંચે છે. તો જે રિસીવિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એને ચેક કરવું જોઈએ કે કંપનીએ, દેટ મીન્સ એબીસી કંપનીએ ક્યારે રો મટીરિયલ છે ડિસ્પેચ કરેલું છે. સો એનો ડેટ અને ટાઈમ છે મેન્શન કરેલા હોય કે ડિસ્પેચ ટાઈમ એન્ડ ડિલિવરી ટાઈમ. આપણે એમેઝોનમાંથી કોઈ પ્રોડક્ટ છે ઓર્ડર કરીએ છીએ ત્યારે તેમાં લાઈવ અપડેટ્સ આવતા હોય છે કે આપણું જે પેકેજ છે એ ક્યાં પહોંચેલું છે, દેટ મીન્સ આપણે ટ્રેક કરી શકીએ, ઓકે. સો એમાં બધા ટાઈમિંગ વાઇઝ લખેલું હોય કે ડિસ્પેચ ફ્રોમ એમેઝોન ફેસિલિટી, એન્ડ જ્યારે આપણે ફાઇનલી આપણી પાસે પ્રોડક્ટ આવી જાય ત્યારે પણ લખેલું આવે ડેટ એન્ડ ટાઈમ કે આ ડેટ અને ટાઈમમાં તમને ઓર્ડર રિસીવ થયેલો છે, ઓકે. સો જ્યારે એમેઝોનમાંથી આપણે કોઈ પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરીએ છીએ તો તેમાં લાઈવ ટ્રેકિંગ હોય છે, ઓકે. સ્ટાર્ટિંગ વિથ ડિસ્પેચિંગ કયા ટાઈમે ક્યાંથી થયેલું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ તેલંગાણામાંથી ડિસ્પેચ થયેલું છે અને ગુજરાત ક્યારે આવશે એની મેન્શન ડેટ પણ લખેલી હોય છે, ઓકે. સો આ ડિલિવરી ચલાણ એક પ્રૂફ છે કે ક્યારે કંપનીએ ડિસ્પેચ કરેલું છે ને ક્યારે કંપનીએ રિસીવ કરેલું છે રો મટીરિયલ, એનો એક્ઝેક્ટ ટાઈમ એન્ડ બિલ. દેન થર્ડ વન ઇઝ ધ ઇનવોઇસ ઓર ધ બિલ. જે કાંઈ કંપનીએ રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ 100 kgs ઓફ વ્હીટ ફ્લોર, 50 kgs ઓફ મેદા ફ્લોર, 30 kgs ઓફ ફ્લેવર્સ ઓફ બિસ્કિટ. સો એનું જે કાંઈ બિલ થાય છે રૂપીઝમાં, ફોર એક્ઝામ્પલ કંપનીએ 50,000 રૂપીઝનું રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે, સો એનું બિલ પણ સાથે હોવું જોઈએ. સો ધીસ 3 પ્રૂફ્સ આર મટીરિયલ રિસીવિંગ. જ્યારે કંપની રો મટીરિયલ રિસીવ કરે છે ત્યારે આ 3 થિંગ્સ આર વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધીસ 3 થિંગ્સ આર વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર એની મટીરિયલ રિસીવિંગ. જ્યારે મટીરિયલ રિસીવ થાય છે ત્યારે 3 વસ્તુને ચેક કરવી જોઈએ પ્રોપરલી. ફર્સ્ટ વન ઇઝ પરચેઝ ઓર્ડર, કે જે પ્રમાણે કંપનીએ પરચેઝ ઓર્ડર આપેલો હતો
એ પ્રમાણેની ક્વોન્ટિટી અને ક્વોલિટીનું મટીરિયલ રિસીવ થયેલું છે. સેકન્ડ વન ઇઝ ડિલિવરી ચલાણ, કે કંપનીએ બાય ટ્રક મોકલેલું છે કે બાય ટ્રેન મોકલેલું છે. બાય ટ્રેન મોકલેલું હોય તો એને ફ્રેઇટ, એના વેરિયસ ફ્રેઇટ્સ એન્ડ ઓક્ટ્રોઇઝ હોય, એ કંપનીએ પે કરવાના હોય. તો કંપનીને એ ડિસાઇડ કરવાનું હોય કે વેધર આપણી કંપની પે કરશે ડિલિવરી ચલાણ કે સપ્લાયર પે કરશે. સો એનું પણ કંઈક કોન્ટ્રાક્ટ થયેલો હોય, તો એ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રમાણે જે કાંઈ ડિલિવરી થયેલું છે તો એનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન ચાર્જ છે કોણ પે કરશે? મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની પે કરશે કે રો મટીરિયલ સપ્લાયર પે કરશે? એ પણ મેન્શન કરેલું હોય. તો ડિલિવરી ચલાણમાં મેન્શન કરેલું હોય ડિસ્પેચ ડેટ, ડિસ્પેચ ટાઈમ, નેમ ઓફ ધ સપ્લાયર, ઓકે, નેમ ઓફ ધ રિસીવર, જેને રિસીવ કરવાનું છે એનું પણ નેમ મેન્શન કરેલું હોય, ધેન પ્લેસ ઓફ ધ રિસીવર એન્ડ રિસીવિંગ ડેટ, રિસીવિંગ ટાઈમ. ઓકે, સો આ બધું ડિલિવરી ચલાણમાં મેન્શન કરેલું હોય. એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ ઇનવોઇસ ઓર ધ બિલ, જે કાંઈ રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે એનું બિલ. ઓકે, સો આ બધું કંપનીએ ચેક કરવું રિક્વાયર્ડ છે. Then the verification results may be recorded in the materials received report. પછી કંપનીએ એક મટીરિયલ રિસીવ્ડ રિપોર્ટ છે જનરેટ કરવાનો હોય, એમાં મેન્શન કરવાનું હોય કે ઓકે વી હેવ ઓકે પરચેઝ ઓર્ડર. આપણે એમાં 3 થિંગ્સ ચેક કરવાની હોય. ફર્સ્ટ વન ઇઝ પરચેઝ ઓર્ડર, સેકન્ડ વન ઇઝ ડિલિવરી ચલાણ એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ બિલ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ પરચેઝ ઓર્ડર. તો પરચેઝ ઓર્ડરની કંપની પાસે ઓલરેડી કોપી અવેલેબલ હશે. તો મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની ઓર રિસીવિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ એ ચેક કરશે કે પરચેઝ ઓર્ડર આપણે એક્ઝેક્ટલી કેટલો આપેલો હતો. ફોર એક્ઝામ્પલ 100 kgs ઓફ વ્હીટ ફ્લોર, 50 kgs ઓફ મેદા ફ્લોર એન્ડ 30 kgs ઓફ બિસ્કિટ ફ્લેવર્સ. ઓકે, સો એનું લિસ્ટ છે એ કંપની પ્રેઝન્ટ કરશે. પછી એ રો મટીરિયલ રિસીવ થયેલું છે એને ચેક કરશે વેધર wheat flour is of 100 kgs or not, whether maida is of 50 kgs or not, whether the flavors are of 30 kgs or not. Okay, if it is proper, okay, properly received થયેલું છે તો કંપની છે અપ્રૂવ કરશે, yes we have received as per purchase order. ઓકે, સો એનો એક રિપોર્ટ જનરેટ કરશે મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની or receiving department કે yes we have received raw materials as per our purchase order, date on 10th March 2021. ઓકે, સો એનાથી એક પ્રૂફ થશે કે કંપનીએ રો મટીરિયલ રિસીવ કરેલું છે. ક્યારે રિસીવ કરેલું છે? 10th of March 2021ના દિવસે. અને કઈ રીતે રિસીવ કરેલું છે? દેટ મીન્સ કંપનીએ જે પરચેઝ ઓર્ડર આપેલો હતો એ જ એની સાથે રિસીવનું જે કંઈ રિસીવ્ડ કરેલું છે રો મટીરિયલ એ મેચ થાય છે. ઓકે, સો પછી ક્યારેક કંપની ફ્યુચરમાં એનો યુઝ પણ કરી શકે. ઓકે, પછી ક્યારેક કંપની એને ચેક કરવું હોય કે લાસ્ટ રેકોર્ડ્સ ચેક કરવા હોય, પાસ્ટમાં રેકોર્ડ્સ ચેક કરવા હોય, ત્યારે રેકોર્ડ્સ ચેક કરી શકે કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જ્યારે એબીસી કંપની લિમિટેડને પરચેઝ ઓર્ડર આપેલો હતો ત્યારે એને એ પરચેઝ ઓર્ડર પ્રમાણે આપણને રો મટીરિયલ સપ્લાય કરેલું હતું કે નહીં. તો એ ચેક કરવા માટે એનો ફ્યુચરમાં યુઝ થઈ શકે કે ઓકે યસ વી હેવ રિસીવ્ડ એઝ પર વી હેવ ઓર્ડર્ડ. જે આપણે ઓર્ડર કરેલું હતું એ જ પ્રમાણે કંપનીને રો મટીરિયલ છે રિસીવ થયેલું હતું ફ્રોમ એબીસી કંપની લિમિટેડ. ઓકે, તો આપણે હવે એને બીજી વાર ઓર્ડર આપવો જોઈએ. ઓકે, સો આ બધું કન્ફર્મેશન થઈ શકે એક મટીરિયલ રિસીવ્ડ રિપોર્ટ ઉપરથી. દેન પછી એવું સેકન્ડ વન ઇઝ ડિલિવરી ચલાણ. ઓકે, સો ડિલિવરી ચલાણ ઇઝ અ પ્રૂફ, એક્ઝેક્ટ પ્રૂફ કે ડિલિવરી ચલાણની રિસિપ્ટમાં લખેલું હોય કે ઓકે this material is dispatched from ABC Company Limited, Madhya Pradesh at the time of, for example, 1 p.m. on 8th March 2021.
સો આ ડિટેલ્સ શું મેન્શન કરે છે? આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણું રો મટીરિયલ છે 8 માર્ચ 2021ના દિવસે 1 PM ટાઈમમાં ડિસ્પેચ થયેલું હતું, કે સપ્લાયરે ત્યાંથી આપણને રો મટીરિયલ ડિસ્પેચ કરેલું હતું બાય ધ વે ઓફ ટ્રક. પછી ટ્રક નંબર લખેલો હોય કે આ ટ્રકમાં તમારું રો મટીરિયલ છે એ લોડ કરેલું હતું. પછી ટ્રક જ્યારે આવે ત્યારે ચલાણ આપણને આપે તો એક પ્રૂફ રહે કે ઓકે કે આ નંબરના ટ્રકમાં આપણું રો મટીરિયલ 8 માર્ચના રોજ ડિસ્પેચ કરેલું હતું, અને ફોર એક્ઝામ્પલ કંપની રિસીવ કરે છે રો મટીરિયલ બાય 10th માર્ચ 1 PM, એક્ઝેક્ટ 10th માર્ચના રોજ 1 વાગે કંપની રો મટીરિયલ રિસીવ કરે છે ત્યારે ચલાણમાં લખેલું આવે છે ઓકે રિસીવર કંપની ઇઝ XYZ લિમિટેડ ગુજરાત. ઓકે, સો એ કંપનીનું નેમ, કંપનીનું એડ્રેસ, ડિલિવર્ડ ડેટ એ બધું ડિલિવરી ચલાણમાં મેન્શન કરેલું હોય. સો એની પણ કોપી કંપનીએ ફ્યુચર યુઝ માટે રાખવી જોઈએ. ઓકે, સો ફ્યુચરમાં કાંઈ આપણને કન્ફ્યુઝન હોય રિગાર્ડિંગ ડેટ્સ, સો આપણે એને ક્લિયર કરી શકીએ એ માટે ડિલિવરી ચલાણની એક કોપી હોવી જરૂરી છે. એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ બિલ. બિલમાં બધું મેન્શન કરેલું હોય, કેટલી ક્વોન્ટિટી કંપનીએ સપ્લાયરે ડિલિવર કરેલી છે, કે કેવી ક્વોલિટીનું મટીરિયલ ડિલિવર કરેલું છે, પછી કંપનીએ પ્રાઇસ કેટલી લગાડેલી છે, દેટ મીન્સ સપ્લાયરે જે કોસ્ટમાં રો મટીરિયલ આપણને પ્રોવાઈડ કરેલું છે એની આખી કોસ્ટ, દેટ મીન્સ બિલનું અમાઉન્ટ. સો એ બિલનું અમાઉન્ટ હવે કંપનીને પે કરવાનું છે, ખ્યાલ આવે. દેટ્સ વાય ધ ઇનવોઇસ ઓર ધ બિલ ઇઝ નીડેડ. ઓકે, સો ધ ઓરિજિનલ, સો એનાથી એક મટીરિયલ રિસીવ્ડ રિપોર્ટ જનરેટ થશે અને એમાં આ બધી વસ્તુ છે અટેચ કરવામાં આવશે. ઓકે, ધ ઓરિજિનલ કોપી ઇઝ સેન્ટ ટુ ધ સ્ટોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ and the duplicate one to the accounts department, and third one is to retain for records. Generally 3 copies are required. 3 copies required છે. First copy, that is original copy, એ છે સ્ટોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓર સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટ, અથવા વી કેન સે રિસીવિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એની પાસે ઓરિજિનલ કોપી રહેશે ફોર ફ્યુચર રેકોર્ડ્સ. ઓકે, ઓરિજિનલ કોપી મટીરિયલ રિસીવ્ડ રિપોર્ટની ઓરિજિનલ કોપી છે અલોંગ વિથ પરચેઝ ઓર્ડર, અલોંગ વિથ ડિલિવરી ચલાણ એન્ડ અલોંગ વિથ ધ ઓરિજિનલ બિલ, એ છે સ્ટોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે રહેશે. સેકન્ડ, ડુપ્લિકેટ કોપી સેન્ટ ટુ ધ અકાઉન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ. વાય? કારણ કે અકાઉન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને જે બિલની અમાઉન્ટ હોય એ પે કરવાની હોય, તો ખ્યાલ આવે કે એક્ઝેક્ટ આપણે રો મટીરિયલ રિસીવ કરેલું છે, એનું ઇન્સ્પેક્શન થઈ ગયેલું છે, એઝ પર પરચેઝ ઓર્ડર આપણે મટીરિયલ રિસીવ કરેલું છે, અને હવે અકાઉન્ટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટને પેમેન્ટ કરવાનું છે. દેટ્સ વાય સેકન્ડ કોપી ઇઝ સેન્ટ ટુ ધ અકાઉન્ટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ. થર્ડ કોપી ઇઝ રિમેઇન્ડ ફોર ફ્યુચર યુઝ ઓર વી કેન સે રિટેન ફોર રેકોર્ડ્સ. આપણા રેકોર્ડ માટે એક કોપી રાખવી જોઈએ, જેનાથી આપણને ખ્યાલ આવે કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે 1 વર્ષ પહેલાં આપણે ABC કંપનીને ઓર્ડર આપેલો હતો ને ત્યારે કઈ રીતે આપણે રિસીવ કરેલો હતો. સો એનો જો આપણી પાસે રેકોર્ડ હોય તો આપણને ઇઝીલી ખ્યાલ આવે કે ફોર એક્ઝામ્પલ બિફોર 1 યર, કે 1 વર્ષ પહેલાં જ્યારે આપણે ઓર્ડર આપેલો હતો ત્યારે કંપનીએ પ્રોપરલી એઝ પર પરચેઝ ઓર્ડર છે ડિલિવર કરેલું હતું, એનું બિલ છે આપણને રિસીવ થયેલું હતું. પછી એ બિલની અમાઉન્ટ ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે કંપનીએ કેટલા પ્રાઇઝમાં રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું હતું લાસ્ટ ટાઈમ. ઓકે, સો આ બધા રેકોર્ડ્સ રહી શકે એ માટે એક કોપી છે મટીરિયલ રિસીવ્ડ રિપોર્ટની, એક કોપી છે કંપની પોતાની પાસે ફ્યુચર રેકોર્ડ માટે રાખે છે. Okay, but it is usual practice that 5 copies of material receiving report is prepared. Generally 5 copies રાખવી જોઈએ. જે ઓરિજિનલ કોપી છે, ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઓરિજિનલ કોપી ઇઝ kept within the receiving department or stores department. Then duplicate copy is sent to the accounts department. Third copy is retained for the future records.
ધ ફોર્થ વન ઇઝ સેન્ડ ટુ ધ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ, કારણ કે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને ખ્યાલ આવે કે વી હેવ રિસીવ્ડ ધ raw material as per our material requisition form. ઓકે, કારણ કે મટીરિયલ રિક્વિઝિશન ફોર્મ ઉપરથી પરચેઝ ઓર્ડર બને છે અને પરચેઝ ઓર્ડર પ્રમાણે કંપનીને રો મટીરિયલ છે રિસીવ થાય છે. ઓકે, સો ફોર ધ ક્લેરિફિકેશન પર્પઝ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને પણ એક કોપી સેન્ડ કરવામાં આવે છે કે જેનાથી પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને ખ્યાલ આવે કે અત્યારે કંપની પાસે કેટલું રો મટીરિયલ અવેલેબલ છે અને હવે કંપનીએ કેટલું નવું રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે. ધ ફિફ્થ વન ઇઝ યુટિલાઇઝડ બાય ધ સ્ટોર ડિપાર્ટમેન્ટ. સ્ટોર ડિપાર્ટમેન્ટને પણ ખ્યાલ આવે કાઉન્ટિંગ પર્પઝ માટે કે પહેલાં ફોર એક્ઝામ્પલ કંપની પાસે 20 બોક્સીસ હતા, હવે નવા પરચેઝ કરેલા છે, ફોર એક્ઝામ્પલ નવા એક્સ્ટ્રા 30 બોક્સીસ પરચેઝ કરેલા છે, તો સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટને ખ્યાલ આવે કે નાવ વી આર હેવિંગ ટોટલ ઓફ 50 બોક્સીસ ઓફ રો મટીરિયલ. સો ફોર કાઉન્ટિંગ પર્પઝ માટે સ્ટોર ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે પણ એક કોપી હોવી જોઈએ. ધ સ્ટોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ યુઝિસ ધીસ કોપી ફોર ઇન્સ્પેક્શન સેક્શન. પછી ઇન્સ્પેક્શન સેક્શનને પણ એક કોપી આપવામાં આવે છે. જે સ્ટોર ડિપાર્ટમેન્ટ છે ટ્રાન્સફર કરે છે ઇન્સ્પેક્શન સેક્શનને, તો ઇન્સ્પેક્શનવાળાઓને ખ્યાલ આવે ફોર એક્ઝામ્પલ વી હેવ ઓર્ડર્ડ 100 kgs ઓફ વ્હીટ ફ્લોર, તો ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને ખ્યાલ આવે કે 100 kgs ઓફ વ્હીટ ફ્લોર આવેલો છે કે નહીં, એનું વેઇટ કરવાનું હોય. 50 kgs ઓફ મેદા આવેલું છે કે નહીં એનું વેઇટ કરવાનું હોય. 30 kgs ઓફ ફ્લેવર્સ આવેલી છે કે નહીં એનું વેઇટ કરવાનું હોય. કેટલા પેકેટ્સ આવેલા છે, યુનિટ્સ ઓફ પેકેટ્સ એ ચેક કરવાના હોય. પછી એ પેકેટ્સને અનપેક કરીને એની ક્વોલિટી ચેક કરવાની હોય. ઓકે, સો ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને પણ એક કોપી છે સેન્ડ કરવામાં આવે છે. ધ ફોલોવિંગ ઇઝ ધ ફોર્મેટ ઓર સ્પેસિમેન ફોર ઓર પરફોર્મા ઓફ ધ મટીરિયલ રિસીવ્ડ રિપોર્ટ. એક આપણે પરફોર્મા જોઈ લઈએ કે મટીરિયલ એકચ્યુઅલી કંપની રિસીવ કરે છે ત્યારે જે મટીરિયલ રિસીવિંગ રિપોર્ટ જનરેટ કરવામાં આવે છે એ રિપોર્ટમાં એકચ્યુઅલી હોય શું. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ મટીરિયલ રિસીવ્ડ રિપોર્ટ. કંપની છે જનરલી મટીરિયલ જ્યારે કંપનીને રિસીવ થાય છે સપ્લાયર પાસેથી ત્યારે એક રિપોર્ટ બનાવે છે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓર રિસીવિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ. કંપનીનો જે કાંઈ હોય એ રિસીવિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ એક મટીરિયલ રિસીવ્ડ રિપોર્ટ બનાવે છે. ધીસ ઇઝ ધ સ્પેસિમેન, ધીસ ઇઝ ધ ફોર્મેટ ઓફ મટીરિયલ રિસીવ્ડ રિપોર્ટ. ઓકે, આ ફોર્મેટ તમને એક્ઝામ માટે નથી, એક્ઝામમાં નહીં પૂછાય, બટ તમને એકચ્યુઅલમાં ખ્યાલ આવે કે મટીરિયલ કંપની રિસીવ કરે છે ત્યારે જે રિપોર્ટ કંપની બનાવે છે એ જનરલી કયા ટાઈપનો હોય. ઓકે, સો રિસીવ્ડ ફ્રોમ આપણે સપ્લાયરનું ક્યાંથી રિસીવ કરેલું છે એ મેન્શન કરવાનું હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ રિસીવ્ડ ફ્રોમ એબીસી કંપની લિમિટેડ મધ્યપ્રદેશ એટ વેન એની ડિલિવરી ડેટ લખવાની હોય. રિસીવ્ડ ફ્રોમ એબીસી કંપની લિમિટેડ મધ્યપ્રદેશ at 10th of March 2021. Then purchase order number, આપણે કેટલામો પરચેઝ ઓર્ડર આપેલો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કંપની વેરિયસ ટાઈપ્સના પરચેઝ ઓર્ડર આપતી હોય. જો કંપનીએ સિરીઝ પ્રમાણે પરચેઝ ઓર્ડર આપતી હોય તો પરચેઝ ઓર્ડર નંબર લખવામાં મેન્શન કરવામાં આવે છે હિયર. દેન બિલ ઓર ઇનવોઇસ નંબર, જે આપણે સપ્લાયરે બિલ આપેલું છે સાથે આપણે બિલની કોપી પણ જોઈએ ને. ઇનવોઇસ ઓર બિલ આપણે 3 થિંગ્સ જોઈ હતી. પરચેઝ ઓર્ડરની સાથે વેરીફાઈ કરવાનું હોય, ડિલિવરી ચલાણ સાથે વેરીફાઈ કરવાનું હોય અને બિલ સાથે વેરીફાઈ કરવાનું હોય. સો એ બિલનો જે કાંઈ નંબર હોય એ મેન્શન કરવાનો હોય. ઓકે, સો આ બિલનો નંબર ક્યારે કંપનીને કામ લાગે? ફોર ધ ફ્યુચર યુઝ. ફ્યુચરમાં કંપનીને ખબર પડે ફોર એક્ઝામ્પલ 721 નંબરનું બિલ છે, એ બિલ પ્રમાણે કંપનીને મટીરિયલ છે રિસીવ થયેલું છે કે નહીં. ઓકે, સો ફ્યુચર યુઝ માટે બિલ ઓર ઇનવોઇસ નંબર લખવામાં આવે. ધેન ડિલિવરી ચલાણ નંબર, ડિલિવરી ચલાણમાં એક નંબર આપેલું હોય એ પણ મેન્શન કરવામાં આવે જેથી કંપનીને ખ્યાલ આવે ફોર ફ્યુચર યુઝ. ફ્યુચરમાં જો કાંઈ કંપની ડેટા એનાલાઇઝ કરતી હોય તો એના ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે આ ડિલિવરી ચલાણનો નંબર, એ નંબર ઉપરથી ડિલિવરી ચલાણની આપણને ડિટેલ્સ મળી જાય. ધેન ડેટ મેન્શન કરવામાં આવે, ક્યારે મટીરિયલ રિસીવ્ડ રિપોર્ટ છે જનરેટ કરવામાં આવેલો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ મટીરિયલ રિસીવ્ડ રિપોર્ટ
ઇન્સ્પેક્શન કરીને મટીરિયલ એકચ્યુઅલી રિસીવ કરીને 11th માર્ચના જનરેટ કરવામાં આવેલો છે કે 10th માર્ચના જ્યારે આપણને ડિલિવરી થઈ ગઈ મટીરિયલની પછી એનું આપણે ઇન્સ્પેક્શન કરી લીધું કે આપણે જોઈ લીધું કે પરચેઝ ઓર્ડર જે આપેલો હતો એ પ્રમાણેનું રો મટીરિયલ આવેલું છે કે નહીં, પછી ડિલિવરી ચલાણ છે ઇસ્યુ થઈ ગયેલું છે કે નહીં, બિલ છે, બિલની અમાઉન્ટ છે એ પણ આપણે જોઈ લીધી. એ બધું ઇન્સ્પેક્શન થઈ ગયા પછી મટીરિયલ્સ રિસીવ્ડ રિપોર્ટ જનરેટ કરવામાં આવે છે ને મટીરિયલ રિસીવ્ડ રિપોર્ટ ક્યારે કંપનીએ જનરેટ કરેલો છે એની ડેટ, ધેટ મીન્સ 11th માર્ચ 2021. ઓકે, ધેન સિરિયલ નંબર, કેટલું રો મટીરિયલ આવેલું છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ડિસ્ક્રિપ્શન 100 kgs ઓફ વીટ ફ્લોર. ધેન સ્ટોક કોડ નંબર, એ જે વીટ ફ્લોર આવેલો છે એબીસી કંપની પાસેથી, સો એબીસી કંપનીએ કંઈક સ્ટોક નંબર આપેલું હોય, સો એ નંબર. ધેન કન્ડિશન ઓફ ગુડ્સ, આપણે કઈ કન્ડિશનમાં મટીરિયલ છે રિસીવ કરેલું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે વીટ ફ્લોરનું મટીરિયલ રિસીવ થાય છે, આપણે મધ્યપ્રદેશથી વીટ ફ્લોર એબીસી કંપની પાસેથી પરચેઝ કરેલો છે અને ફાઇનલી આપણને જ્યારે રિસીવ થાય છે ત્યારે એ વીટ ફ્લોરની કન્ડિશન કેવી હતી. ઓકે, ગુડ હતી, વેરી ગુડ હતી, એક્સિલન્ટ હતી, જે પ્રમાણે આપણે ક્વોલિટી પરચેઝ કરવાની જે પરચેઝ ઓર્ડરમાં મેન્શન કરેલી હતી એ પ્રમાણે હતી કે નહીં. ઓકે, સો કન્ડિશન ઓફ ગુડ્સ ઇઝ ગુડ ઓર બેડ. ઓકે, ધેન રિમાર્ક્સ આપવાના હોય, એ સ્ટાફ જનરલી આપે કે આ એઝ પર પરચેઝ ઓર્ડર આવેલું છે કે નહીં. ઓકે, ઇફ ઇટ ઇઝ એઝ પર પરચેઝ ઓર્ડર ધેન રિમાર્ક્સ ઇઝ મેન્શન. ઘણીવાર આપણે 100 kgsનો પરચેઝ ઓર્ડર આપેલો હોય ને આપણને રિસીવ થયેલું છે 90 kgs, સો એ રિમાર્ક્સમાં લખવામાં આવે વી હેવ રિસીવ્ડ ઓનલી 90 kgs ઓફ વીટ ફ્લોર. ઓકે, સો એ રીતે સિરિયલ નંબર વાઇઝ રો મટીરિયલનું ડિસ્ક્રિપ્શન લખવામાં આવે, સ્ટોક કોડ નંબર લખવામાં આવે, કન્ડિશન ઓફ ગુડ્સ લખવામાં આવે અને કાંઈ ફાઇનલી રિમાર્ક્સ હોય એ આપવામાં આવે. ધેન રિસીવ્ડ બાય, હિયર રિસીવ્ડ બાય અસ, આપણું નેમ, આપણી કંપનીનું નેમ, ધેટ ઇઝ XYZ લિમિટેડ ગુજરાત. ધેન અનપેક્ડ બાય, કોણે અનપેક કરેલું છે મટીરિયલ, કયા સ્ટાફે આ મટીરિયલ રિસીવ કરેલું છે ને એ રિસીવ કરીને અનપેક, ધેટ મીન્સ ખોલેલું હોય, સો એ કયા સ્ટાફ દ્વારા કરવામાં આવેલું છે એનું નેમ, અનપેક્ડ બાય. ધેન વેરીફાઈડ બાય, પછી ઇન્સ્પેક્શન કોણે કરેલું છે, વેરીફાઈ કોણે બધી ડિટેલ્સ કરેલી છે કે પરચેઝ ઓર્ડર પ્રમાણે રિસીવ થયેલું છે કે નહીં, ડિલિવરી ચલાણ રિસીવ થયેલું છે કે નહીં, બિલ રિસીવ થયેલું છે કે નહીં, એ બધું વેરિફિકેશન કયા સ્ટાફે કરેલું છે એનું નેમ. એન્ડ ધેન અપ્રૂવડ બાય, આખો મટીરિયલ રિસીવ્ડ રિપોર્ટ છે અપ્રૂવ કોણે કરેલો છે. ઓકે, રિસીવિંગ ડિપાર્ટમેન્ટે કરેલો છે અપ્રૂવ કે હાયર ઓથોરિટીએ કરેલો છે આ મટીરિયલ્સ રિસીવ્ડ રિપોર્ટ. ઓકે, અપ્રૂવડ બાય એની સિગ્નેચર. ધેન રિસીવિંગ ઇન્ચાર્જ એન્ડ ડેટ, ક્યારે અપ્રૂવ કરવામાં આવેલો છે અને એ ટાઈમે રિસીવિંગ ઇન્ચાર્જ કોણ હતું, ધેટ મીન્સ રિસીવિંગ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ, ધેટ ઇઝ નોન એઝ રિસીવિંગ ઇન્ચાર્જ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ શોર્ટ સ્પેસિમેન ઓફ મટીરિયલ રિસીવ્ડ રિપોર્ટ. સો આ જો મટીરિયલ રિસીવ્ડ રિપોર્ટ કંપનીએ બનાવેલો હોય તો કંપનીને ફ્યુચર યુઝમાં કંપનીને ખ્યાલ આવે કે જો આપણે એબીસી કંપની પાસે પાછો ઓર્ડર આપવો હોય ત્યારે જો રેકોર્ડ ચેક કરીએ તો ખ્યાલ આવે કે એબીસી કંપનીએ જે કાંઈ આપણે પરચેઝ ઓર્ડર આપેલો હતો એ પ્રમાણે રો મટીરિયલ આપેલું હતું કે નહીં. પછી જ્યારે આપણે ઓર્ડર આપેલો હતો ને જ્યારે રિસીવ થયેલો હતો ત્યારે રો મટીરિયલની કન્ડિશન કેવી હતી. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું હતું એબીસી કંપની પાસેથી અને એ કાંઈ કન્ડિશન બહુ બેડ કન્ડિશન આવેલી હતી મટીરિયલ્સની, તો આપણને ખ્યાલ આવે કે હવે એબીસી કંપનીને કહેવાનું છે કે મટીરિયલ છે એનું પેકેજિંગ સ્ટ્રોંગ કરે કે જેનાથી રો મટીરિયલ છે એ બગડે નહીં. ઓકે, સો આવા ટાઈપના ફ્યુચર યુઝ માટે આ મટીરિયલ રિસીવ્ડ રિપોર્ટ છે જનરેટ કરવામાં આવે છે. ઓકે, ધેટ્સ ઇટ. મટીરિયલ રિસીવ્ડ રિપોર્ટનો પ્રોફોર્મા તમારે એક્ઝામ યુઝ માટે નથી, જસ્ટ તમને ખ્યાલ આવે એકચ્યુઅલમાં કે મટીરિયલ રિસીવ્ડ રિપોર્ટ કેવો હોય તે માટે મેં અહીંયા જનરલી મૂકેલો છે. ઓકે, સો અવર this topic introduction and meaning of material receiving is completed. Okay,
So that's it for today. I would like to end up this session with motivation, that is, consistency is what transform average into excellence. ઓકે, તમે કન્સિસ્ટન્ટલી તમારો સિલેબસ છે રીડ કરતા હોય, તમારું લેક્ચર છે કન્સિસ્ટન્ટલી તમે ફોલો કરતા હોય, તો તમારી પ્રિપેરેશન પણ એક્ઝામ સુધીમાં સ્ટ્રોંગ થઈ શકે, એક્સિલન્ટ થઈ શકે. ઓકે, સો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ્સ. હેવ અ નાઇસ ડે.